आओ गुरु की साथ संगत। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जद माखोवाल का इलाका खरीद के इत्थे एक सुंदर शहर वसा रहे सन। उस समय रोपड़ तो एक मुसलमान पीर जो अपने मुरीदां नूं दर्शन देण पहाड़ां वल जा रहा सी ना, एक नवां शहर उसरदा वेख के एक सिख कारीगर पासों पुछया कि यह नवां शहर कौन वसा रहा बई, ये नवां शहर कौन वसा रहा? वो कारीगर ने उत्तर दिता कि गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत बैराग की मूरत श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी वसा रहे ने। तां पीर ने कहा कि गुरु नानक की गद्दी तां एक फकीरां दी गद्दी है, फकीरां नूं एडी वड्डी प्रवृत्ति विच पैण दी की लोड़ है? फकीर तां किसी दरख्त हेठां बैठ के जां किसी छपरी च बैठ के समा गुजार लैंदा है। ये तां बादशाहां जां संसारी लोकां दे काम ने, की लोड़ है फकीरां नूं एडी वड्डी प्रवृत्ति विच पैण दी? कारीगर ने कहा, महाराज जी चलो तुसीं अपना प्रश्न सतगुरां पासों पुछ लवो। ते गुरु की साध संगत वो पीर दीवान सतगुरां दे हजूर पुजा। हजूर दा जाहो जलाल ते तेज प्रताप देख के नमस्कार करके आग्या लैके बैठ गया। ते सतगुरां ने आख्या, पीर जी अपना प्रश्न करो। प्रश्न तां ओह प्रश्न जो कारीगर सिख नाल कीता सी फिर दोहराया कि महाराज गुरु नानक दी गद्दी तां एक फकीरां दी गद्दी है, फकीरां नूं एडी वड्डी प्रवृत्ति विच पैण दी की लोड़ है? फकीर तां एक किसी दरख्त हेठां बैठ के जां किसी छपरी च बैठ के समा गुजार लैंदा है। ये तां बादशाह जां संसारी लोकां दे काम ने, की लोड़ है फकीरां नूं एडी वड्डी प्रवृत्ति विच पैण दी? तां गुरु की साध संगत महाराज जी ने उस वेले आख्या कि तेनू प्रश्न का उत्तर बचना नाल दिता तां तेरी तसल्ली होवे कि ना होवे, इसलिए लंगर छकण दा वेला हो चुकिया है। लंगर विच प्रसाद छको, आराम करो, शाम दे दीवान विच आप नूं जवाब देंगे। वो पीर हुक्म मन के प्रसाद छक के आराम करन लगा। गुरु की साध संग सौ गया। सुते पए नूं एक अजीब जिहा सुपना आया ते जद सुपना पूरा होया ना तां त्रब के जागया। त्रबक के जागया उदों शाम दे दीवान दा समा हो गया सी। संगतां नाल भरे दीवान विच जा सतगुरां दे चरनां ते ढह पिया। हजूर ने आख्या, पीर जी की हाल है, की हाल है? वो तां सिर ना चुके, नेत्रां दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते। सतगुरां ने प्यार दे के उठाया ते पुछया, पीर जी सुनाओ की हाल है? तो उसने आख्या, हजूर आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर मैनू सुपने विच ही दिखा दिता है। सतगुरु कहन लगे, सुना तेनू की सुपना आया सी? ते उसने आख्या, हजूर मैं सुपने विच आप जी दे नाल किसी अलौकिक देश पुज गया सा। सुनहरी मंदिर जिस विच हीरे जवाहरात जड़े हुए, केसर ते चंदन दे पलस्तर हुए, बाग बगीचे लगे हुए। उस मंदिर च एक पलंग उपर एक दिव्य जोत व्यक्ति बैठा सी। उस दे इर्द गिर्द नौकर चाकर सेवक ते सुंदर इस्त्री उसकी सेवा विच लगे हुए सन। खान पान फल मेवे का कोई घाटा नहीं सी। सुंदर चेहरा, नूर वरसदा, पर सानू देख के
ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ, ਹਾਏ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਸਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰਸਦੇ ਹੋ? ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਨੇ, ਕਾਣੇ, ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ, ਲੰਗੇ, ਲੂੰਝੇ, ਟੁੰਡੇ, ਬਿਮਾਰ, ਰੋਗੀ, ਕੋੜੀ, ਨੰਗੇ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ, ਅਨਪੜ, ਮੂਰਖ, ਆ ਗੰਦੇ, ਮੈਲੇ, ਕੁਚੈਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਲੱਥ ਪਿਆ। ਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰਾਂ, ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਰਾਤ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਅਤਿਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬ, ਰਾਹੀ, ਅਤਿਥੀ, ਸਾਧੂ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਆਰਾਮ ਲਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਦੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਬਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ,
इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। आओ मनुखा देही ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।